परमेश्वर की हजूरी विच बैठे सारे भैन भरावां नूं प्यार भरी जय मसीह दी। अज शाम के समय विच आपां परमेश्वर की हजूरी विच इकट्ठे होए हां। आओ अज दे दिन की किरपा दे लई परमेश्वर जी दा धन्नवाद करदे होए प्रार्थना करिए। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्नवाद 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 पिता परमेश्वर मसीह नासरी दा धन्नवाद करदे हां। ताला शुक्र करदे मेरे प्रभु जी अज दे इस दिन दी किरपा दे लई मेरे पिता परमेश्वर दिन भर तुसीं सानूं संभाल के रखिया मेरे प्रभु जी। साडी आउण जाण विच साडी मदद ते सहायता कीती तुहाडा धन्नवाद करदे हां। प्रभु तुहाडे पवित्र स्वर्गदूतां ने साडी राखी कीते मेरे पिता परमेश्वर। साडे रास्ते नूं सीधा कीता मेरे प्रभु जी। सारियां उलझनां परेशानियां मुश्किलां बीमारियां तो सानूं बचा के रखिया तुहाडा धन्नवाद करदे हां। प्रभु जी असीं शाम दे समय विच तुहाडी हजूरी विच इकट्ठे हुन्ने मेरे पिता। तुहाडे पाक वचन नूं पढ़न अते सुणन लई जा रहे मेरे प्रभु जी। साडी मदद करना मेरे पिता कि दिता होया अज दा इह खास वचन साडे हिरदियां दे अंदर जमा हो जावे और साडे लई आशीष ते बरकत दा कारण बने और कोई भी शैतान दी शक्ति इस सुंदर समय नूं साडे कोलों चुरा ना पावे। असीं मंगदे हां साडे प्रभु यीशु मसीह जी दे नाम विच आमीन। आज आपां परमेश्वर दे वचन च जाणांगे रोमियो 9 ओदी 20 और 21 नंबर आयत नूं। हे मनुख तू परमेश्वर नाल विवाद करन वाला कौन है? भला घड़ी होई चीज अपने घड़न वाले नूं कह सकदी आ कि मैनू अजिहा क्यों बनाया? कि घुमियार नूं मिट्टी दे उपर अधिकार नहीं जो इक्को पेड़े विचों एक भांडा आदर अते दूजा भांडा नरादर दे कम्मां लई बनावे। हालेलुया। परमेश्वर दा वचन सानूं कि दसदा कि कदे भी कहंदे तुसीं अपने परमेश्वर दे नाल विवाद नहीं कर सकदे, कदे भी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ डिबेट नहीं कर सकते, कदे भी ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ कंपीटीशन नहीं कर सकते, झगड़ा नहीं कर सकते क्योंकि कहंदे ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੜਿਆ ਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਆ और ਜਿਹੜੇ इंसान ने ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸੇ इंसान ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ। जब ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਘਰ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਾਥਰੂਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਡਰੂਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਚਨ ਰੱਖਣੀ ਆ। और अगर उस चीज़ दे विच उस साडे घर दे विच कोई होर बंदा इंटरफेयर करे या घर सानू ये चीज़ बोल के कवे कि मेरी मर्जी आ कि मैं इधर शिफ्ट होना है उधर शिफ्ट होना है, मैं अपने हिसाब दे नाल अपने आप बन जावांगा, इदां नहीं हो सकदा क्योंकि वो घर असीं बना रहे उहदे ते साडा अधिकार आ, साडी मर्जी आ, असीं उहनूं जिवें बनाउणा चाहांगे उवें बनूगा। उसे तरह की कहंदे कि एक इंसान आ जिहनूं परमेश्वर ने घड़िया आ उस इंसान के उत्ते भी परमेश्वर का अधिकार है। कहते घड़ी हुई चीज़ कदे नहीं कह सकती, जिद्दां एक घर नहीं बोल के कह सकता कि मैं अपने हिसाब दे नाल ही बदलांगा, मैं अपने हिसाब दे नाल ही बनांगा। उस तरह कहते कोई इंसान भी ये गल नहीं कह सकता कि तू मैनू अजिहा क्यों बनाया आ या मैं इदां दा ही क्यों आ, मेरी लुक्स इदां दी काहतों आ। वो सब परमेश्वर ने बनाया और बनाउण वाले दी मर्जी हुंदी कि वो किदां दा बनाऊगा। कहते उहनूं जिहड़ा घुमियार हुंदा उहनूं मिट्टी दा अधिकार हुंदा आ, ਉਹਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਉਸੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਭਾਂਡਾ ਬਣਾਵੇਗਾ, ਉਸੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਭਾਂਡਾ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਇੱਕੋ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਰਤਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ। ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਬਰਤਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਪੀਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ, ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਬਰਤਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਡੇਲੀ ਯੂਜ਼ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਬਰਤਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਫਾਈ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। मिट्टी तो इको ही सी पर उसे मिट्टी विचों अलग-अलग तरह के उन्हें बर्तन बनाए। उसी तरह साडे परमेश्वर ने भी इको मिट्टी तो अलग-अलग टाइप के बंदे बनाए हैं। कोई थोड़ा रिच है, कोई गरीब है, कोई थोड़ा मैंटली डिप्रैस है, किसी कोले IQ लैवल बहुत ज़्यादा है, कोई हर गल च परफेक्ट है पर कोई जिहड़ा थोड़ा वीक है। इसलिए वो परमेश्वर की मर्जी से उन्हें किन्नू किद्दां दा बनाया है, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆ ਉਹ ਸਭ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਵਚਨ ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਰੋਮੀਓ 9 ਉਹਦੀ 24 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 26 ਨੰਬਰ ਆਇਤ ਤੱਕ। ਅਰਥਾਤ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਕੇਵਲ ਯਹੂਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਹੋਸ਼ਿਆ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਆਖਾਂਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਪਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰੀ ਆਖਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਇਉਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਖਵਾਉਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੁਣਨਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਚਨ ਚ ਜਾਣਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਗਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਆ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਤਿਆਗੇਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ।
ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰੇਗਾ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਵਚਨ ਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੱਦੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੱਦੇ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲੀਆਂ ਔਰ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਔਰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੌਮ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਟਾਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਓ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਜਾਓ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣਾਓ। ਮਤਲਬ ਹਰ ਇੱਕ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣਾਓ ਕਿ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਨੇੜੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੌਮ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਜਦ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਗਵਾ ਲਿਆ, ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਹਰ ਇੱਕ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ, ਉਸ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਣਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਓ, ਹਰੇਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਹਰੇਕ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਔਰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣਾਓ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਚੁਣ ਲਏ। ਉਸ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਟਾਈਪਸ ਦੇ ਲੋਕ ਚੁਣ ਲਏ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕੌਣ ਆ, ਉਹਨੇ ਚੁਣ ਲਏ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ? ਜਿਹੜੇ ਏਬਲ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਕ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭੈ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮੰਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਚੁਣ ਲਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਸੰਤਾਨ ਕਹਾਉਣਗੇ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਆਖਾਂਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਪਿਆਰੀ ਆਖਾਂਗਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਇੱਕ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਕਹਾਉਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਾਈਪਸ ਦੇ ਲੋਕ ਜੁੜੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਟਕ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਖਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਦ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ, ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੱਚਾ ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵਚਨ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਤਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਤਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਸਾਡੀ ਅੱਧੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘ ਗਈ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਭਟਕਦੇ ਰਹੇ? ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਸੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲੂਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਪਰਾਈ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁਣਿਆ ਆ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਿਆਨ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਰੂਹਾਂ ਹੀ ਬਚਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਲਰੇਡੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨੌਨ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਬਚਾਏ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਪੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਕੌਮ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਹਰ ਕੌਮ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਸੰਤਾਨਾਂ ਚੁਣੀਆਂ ਜਾਣ, ਹਰ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਰੂਹਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਹੋਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਲਈ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇਹੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੁੱਖ ਝੱਲੀਏ, ਅਸੀਂ ਸਟਰਗਲ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚ ਹਨੇਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਆ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਦੀ ਜੋਤ ਜਗਾਈਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਨ ਅਜਿਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨੌਨ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ, ਤੌਬਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ। ਅਜਿਹਾ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਹੋਰ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਬਚ ਹੀ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵਚਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਦੁਖੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸੰਤਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
इसलिए कदे भी ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਆ। ਜੇ ਦੁੱਖ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੇ ਉਸ ਦੁੱਖ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਔਰ ਮਹਾਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ, 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 ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਦਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਪਿਤਾ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿਨ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਰਗ ਦੂਤਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਾਕਤ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ 2 ਜਾਂ 3 ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਨ ਅੱਜ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ, ਵਾਧੇ ਔਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਜਾਣ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੀ ਹੈਕਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੈਕਲ ਨੂੰ ਪਾਕ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਕੋਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਲੈਵਲ ਵਿੱਚ ਵਧਣ 'ਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਪਾ ਸਕੇ। ਪਿਤਾ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਪਿਤਾ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੀਏ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਆਨੰਦ ਰਹੀਏ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਿਆਲ, ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਰੇ ਪਾਕ ਹੋ ਜਾਣ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੁਆਰਾ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰੀਏ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਬਣੀ ਰਹੇ ਪਿਤਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਜਾਈਏ ਪਿਤਾ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁਣਿਆ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਵੀ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਔਰ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਤਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਹਨੇਰੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਦਿਨ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਲਈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹਰ ਇੱਕ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਦਰ ਵਾਲੇ ਬਰਤਨ ਬਣਾਇਆ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਜਨ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਪਿਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਡਬਲ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਬਲੈਸ ਹੋ ਜਾਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਰ ਇੱਕ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਝ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਰਗਦੂਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਡੀਆਂ ਤੇ ਜੋੜਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਰਹਿੰਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਔਰ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਆਪਣੀ ਸੰਤਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ, ਆਪਣੀ ਆਸ਼ੀਸ਼, ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਔਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਣ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਮੰਗੋਗੇ ਸੋ ਪਾਓਗੇ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਗਿਆ ਸੋ ਪਾਇਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਤ ਜਲਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਔਰ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਿਲ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੇਨ, ਆਮੇਨ, ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ।